immune transfusion reaction, which is the hemolytic transfusion reaction. This hemolytic transfusion reaction either قلنا يكون immediate transfusion reaction يطلع لي خلال نص ساعة من ما بلش الترانسفيوجن، أو لا delayed، وممكن يكون intravascular hemolysis يعني يصير inside the blood vessel، أو ممكن يكون extravascular hemolysis. وأخذنا example على هذا اللي هو patient blood group A and NTB, naturally occurring antibodies, which is NTB, and we giving him by error blood group B antigen. So naturally occurring antibody will react against the transfused B cell and result in severe hemolysis, which is occur by complement activation and result in the release of the free hemoglobin in the blood, which might result in the blockage of the renal tubule and eventually end with acute renal failure. وهذا قلنا لازم رأسا نوقف البلاد ترانسفيوجن من نشوف الأعراض اللي هي ممكن تكون chills, fever, hypotension, severe pain at the site of the cannulation, severe throbbing headache, lumbar pain, dyspnea, whatever, and we should stop the transfusion, giving the patient IV line fluid to wash the distracted red blood cells. Sometimes we need to give hydrocortisone and antihistamine. ولازم نتحقق من السبب، شنو الخلل اللي صار، هل هو خطأ بالكتابة، هل هو خطأ بالكروس ماتشنج تكنيك مالتنا، حتى لا تنعاد المشكلة مرة ثانية. السكند reaction which is the febrile reaction. هسه أول واحد عندنا شنو؟ hemolytic transfusion reaction يعني destruction of the RBC. The second reaction is the febrile reaction يعني febrile increasing the temperature. هذا ليش يصير عندي؟ أنا من أنطي بلاد أكو بالبلاد ويا الار بي سي راح تفوت وايت بي سي. هذه الوايت بي سي هي الليمفوسايت particularly اللي بيها what is called human leukocyte antigen يعني هاي transfused white blood cell. لمن تروح للبادي هذا عادة يصير ب sensitization by pregnancy or previous blood transfusion، أو ممكن تكون for the first time. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي reaction against this antigen which is the human leukocyte antigen. فراح يصير عندي rigor, pyrexia, in severe cases might result in pulmonary infiltrate. شلون نحلها هاي الطريقة؟ by giving a leukocyte depleted packed red cell and antipyretic drug. هنا ما قلنا stopping of the blood transfusion أبدا، ما يحتاج نوقف ال blood transfusion، لا، لأن ال patient in need of this blood وهذا حقيقة not a serious complication. فsimply نعطي antipyretic drug وننطي نحاول for the second time ننطي اللوكوسايد depleted عن طريق الفلتر. إذا شايفين منتبهين بالردهات من ينطون بلاد، الجهاز الإعطاء مال بلاد يختلف عن جهاز الإعطاء مال فلويد، إنه يكون بفلتر أبيض مكان التقطير، فهذا الفلتر هو يقلل لي قدر الإمكان اللوكوسايد. So the febrile non-hemolytic transfusion reaction symptoms could be fever, chills, dyspnea, tachycardia, flushing, sometimes hypertension. Allergic reaction third, which is allergic reaction. هسه أول شيء عندنا hemolytic transfusion reaction which is immune. Second is the febrile reaction which is also immune. من أقول immune يعني أكو antigen antibody reaction، وقلنا أكو human leukocyte antigen والجسم راح يكون له antibody. Third is the allergic reaction which is also an immune reaction occur to the plasma protein اللي جايتني من الدونر. تعرفون البلازما بها a lot of protein والprotein is a big molecule, so this might initiate anaphylactic reaction. فيصير عند البيشنت urticaria, pyrexia, dyspnea, edema. So this need immediate treatment with antihistamine, sometimes corticosteroid, adrenaline. حقيقة هنا نحتاج نوقف البلد transfusion لأنه ممكن يسبب لي serious allergic reaction، فنحتاج بالمرة الثانية أن نعطي washed RBC or frozen red cell حتى خالية تكون من البروتينات اللي البيشنت تتحسس إلها. Our fourth reaction or adverse effect is the post-transfusion circulatory overload. هذا خاصة يصير عندني بالانيميك patient هو already عنده plasma expansion حتى تعوض لي البلاد فوليوم، واجي اني انطي whole blood اللي بيه بلازما، فراح يصير عندي circulatory overload. هذا يصير عنده chest crepitation,
features of heart failure حقيقة. هذول طبعا نقدر نعالجهم by giving the patient packed red cell. إذا هو anemic أعطي packed red cell وأسوي slow transfusion of the blood component and giving the patient diuretic therapy. The fifth complication is the transfusion of bacterially contaminated blood. And this is non-immune reaction. هذا يسموه non-immune reaction لأن ما عندي antigen antibody reaction. هذا أنا إذا أنطي بكتيريا IV فممكن يسوي لي septic shock. عادة يصير هذا الكومبليكيشن من أنطي بليتلت. ليش؟ لأن البليتلت باكس تنخزن بدرجة حرارة الغرفة اللي تشجع لي نمو البكتيريا. طبعا هذا very rare لأنه دائما إحنا نسوي monitoring للباكس for any turbidity change الكلر ونسوي له discarded إذا هو كان be health features. السixth complication is the graft versus host disease. هذا احنا سامعين به بالorgan transplantation right؟ بس بالblood transfusion أيضا ممكن يصير. شلون هذا يصير؟ هذا يصير إذا عندي البيشنت immune compromised يعني low immunity وأنا دا أنطي بالبلاد ويا الليمفوسايت. الليمفوسايت هي have the major role in this complication. شلون؟ راح تهاجم الليمفوسايت مال دونر، راح تهاجم لي أجزاء من جسم الريسيبينت، ممكن تروح لللانج تيشو، ممكن تروح للليفر وتسوي لي هيباتيتس. فهذا اللي هو يسموه graft versus host disease لأنه ما يصير لي بالنورمال subject، يصير لي بالاميون كومبرومايز بيشنت اللي ما راح يقدر يجابه او يقضي على هذه الليمفوسايت الجايت لي من الدونر. طبعا هاي تختلف عن اللي حكيناها قبل شويه، قلنا البايركسيك رياكشن اكر تو هيومن ليكوسايت انتيجين. لا هنا هي الليمفوسايت راح تسوي لي الاميون ريسبونس against the recipient tissue. هناك العكس صارت، هناك صار reaction of the body recipient body against the lymphocyte common antigen، فراح يصير عندي pyrexic reaction. الرقم 7 هو transfusion related acute lung injury، اللي هو هنا راح يصير لي نفس اللي رقم 6. أيضا الليمفوسايت of the recipient راح تهاجم لي اللانج تيشو، فراح تسوي لي pulmonary infiltrate chest symptoms اللي هم أيضا تعتبر حقيقة هذه fatal complication وتحتاج من عندنا sometimes patient نعطي corticosteroid، مرات نحط oxygen need oxygen. هذه حقيقة هي a rare complication. الرقم 8 هنا عفوا Post-Transfusion Febrile، اللي هو هذا delay reaction of blood transfusion، هذا immune reaction. شلون يصير؟ يصير لي البيشنت ورا ما أنطيه البلاد يجي بعد 7 إلى 10 أيام يجي عنده جسمه مطقع، أو عنده مثل ما تشوفوها بالصورة هذه bleeding under the skin petechial hemorrhage. This is a petechial hemorrhage or could present with ecchymosis. شلون دا يصير هذا reaction؟ هذا دا يصير reaction لأنه الجسم من انطيت أني البلاد سوى antibody against the platelet of the donor، وبنفس الوقت cross react with the patient own or the recipient own platelet، فبالتالي راح يصير عندي thrombocytopenia ويجي عنده bleeding. هذا إذا احتاج blood transfusion مرت اللخ احتاج انطيه matched for the platelet specific antigen. اذا هنا أنا عندي antigen antibody reaction، so this is an immune complication of blood transfusion اللي هي اسمها post-transfusion purpura. الفيرال ترانسميشن طبعا حكينا عليه بالمحاضرة السابقة، قلنا any type of virus could be transferred through the blood. For example hepatitis virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, human T lymphocyte virus and HIV. بس هذول عادة outside أقول rarely transfused because of the protein screen for all blood donation. إحنا طبعا عندنا سكرين بس مع الأسف نشوف إنه أكو ازدياد بنسبة البيشنت اللي post transfusion يصير عندهم viral infection. What other type of infection could be involved? Toxoplasmosis, malaria, syphilis كلها could be transmitted by the blood transfusion. Post-transfusion iron overload أيضا is one of the non-immune complication، لأن ما عندي antigen antibody reaction هنا. non-immune complication اللي هي iron overload. iron overload يصير لي بالpatient اللي requiring frequent blood transfusion.
كل pint of the blood اللي هي 400 مل بيها نصها حديد. هذا الحديد من يفوت للجسم صعب يصير به excretion، فبالتالي من البيشنت ياخذ كلش frequent blood transfusion مثل جماعة البيتا ثلاسيميا ميجر اللي هم already live on the blood transfusion، يحتاجوا كل 10 أيام 15 يوم كل أسبوعين حسب الهيموغلوبين ليفل. فهذول حقيقة يعانون من الايرون اوفرلود اللي راح يروح لي للفيتال اورجان، والايرون is a very toxic material، فيسوي لي مشاكل بالليفر، يسوي لي بالهارت بالاندوكراين. لذلك هذول نشوفهم شورت ستيتشور، عندهم هارت بروبلم وعندهم ليفر سيروسيس. هذول لازم يتعالجون بالبايتشيليتنج ثيرابي اللي تحاول تقلل الايرون بالجسم و its toxic effect. So these are the complications of the adverse effect of blood transfusion. Some of them are immune related to antigen antibody reaction. Other are non-immune related to the blood component, for example, iron overload or circulatory overload or viral transmission. Any question till now? Please let me know. مرتضى صوتي واصل؟ نعم دكتورة موجود، شكرا. نعم. ماكو أي سؤال. شكرا دكتور. تمام. ومثل ما سمعنا انه هسه اكو serious complication، فاحنا نحاول قدر الامكان نقلل ننطي، وهذه نصيحتي لكم كاطباء انه تقللون الاستعمال of the blood product الا اذا هو seriously indicated. زين، شلون نقلل reduction of the blood product use؟ أول شيء نحاول إذا البيشنت عنده أنيميا وهو وراء operation وسيرجري وكانت non urgent elective surgery، نحاول إنه نسوي له correction of the anemia. For example إذا عنده iron deficiency نعطي iron إلى أن يصير correction. إذا عنده megaloblastic نعطي ال B12 نعطي الفوليت. فنقلل اليوز for the blood إذا أني not ما مضطرة أنه أسوي العملية بوقت قريب. ثاني شيء أحاول أوقف هو هذا طبعا دائما نصيحة للمرضى نعطيها قبل العملية إنه cessation of the antiplatelet therapy، زي اللي ياخذ أسبرين or other drug. حتى ليش؟ حتى من يسوي العملية إنه ما يصير عنده serious bleeding ويحتاج ذاك الوقت نعطيه blood. The third point is the lower trigger level for red cell transfusion. يعني بدال ما أخلي أني عندي الهيموغلوبين 10 أنطي blood transfusion، لا أقلله مرات ل9 أو ل8 أو حتى ل7. تمام، وأنطي blood transfusion. فنقرر نقلل التريجر of the red cell transfusion for the hemoglobin level. وايضا النقطه الرابعه اللي ايضا كلش مهمه، نستعمل الالترناتيف اللي هو الفلويد ريبليسمنت. مرات نحتاج نستعمل بيولوجيكال الترناتيف اللي هو اكزامبل اريثروبويتين اللي تزود لي حجم الار بي سي، كميه الار بي سي فوليوم بالجسم. فكل هذولي راح يقللوا لي اليوزج اوف بلاد ترانسفيوجن، وبالتالي راح اقلل الكومبليكيشن اللي ممكن تنتج لي عن البلاد ترانسفيوجن. Now is a very important subject which is the blood component. شنو عندي types of the blood component وإذا نقدر نحكي شوية عن indication مالتها. بس أول شيء الهول بلاد اللي هو نفس البلاد اللي يعطيه الدونر راح نعطيه للبيشنت. تمام، هذا البلاد هو عبارة، هذه الباينت بيها بلاد هول بلاد اللي بكل محتوياته، بي ار بي سي، بي بلازما، بي بليتلت. تمام، وعادة يحتوي لنا على 450 مل اوف ذا بلاد هذه الباينت، وياها لازم انتي كواجلنت حتى تمنع لي تجلط الدم بالباينت. الانتي كواجلنت كلش مهمة لانه اول شيء تمنع لي تخثر الدم بالباينت. ثاني شيء تطول لي الشيلف لايف مال باينت، فتقلل لي تطول لي وقت الحفظ مال باينت. فور اكزامبل نستعملهم اللي هو الاسيستريت ديكستروز، ستريت فوسفيت ديكستروز and ستريت فوسفيت ديكستروز ادينين، وكل واحد الرمز مالته. اول اثنين يحافظوا لي على اليونت for 21 days، والاخر واحد اللي بي ادينين يحافظ لي عليه for 35 days. هذول كلهم بيهم preservative وبيهم anticoagulant. preservative الادينين اللي هو يعطي energy source of energy للار بي سي حتى لا تموت. So by centrifugation we can separate the pint of the blood into these three parts, either plasma
and this is the platelet and the RBC packed RBC. طبعا هي الباينت اوف ذا بلاد شلون نسوي سنترفيوجيشن للتيوب بالمختبر اذا شايفيه نفس الحاله الباينت اوف ذا بلاد اكو سنترفيوج كبير بنك الدم هذا يحطون الباينتات ويفروها حتى يسوون سيبريشن للبلاد كومبوننت. شنو ممكن نطلع من ال1 باينت؟ ممكن نطلع packed red cell اللي هاي يحتاجها للبيشنت with انيميا ما احتاج انطي بلازما، اطلع platelet concentrate، اطلع fresh frozen plasma، اطلع cryoprecipitate، اطلع granulocyte concentrate، اطلع factor 9 factor 8 concentrate، وبعد اكو هوايه immunoglobulin a lot of product اللي ممكن اطلعها من 1 pint of blood. شنو فائدة البلاد كومبوننت سيبريشن؟ ليش أنا دا أفصل؟ أعطيها هول بلاد وأفضل المشكلة كلها بيها كل شيء؟ لا، إحنا نحاول إنه ننطي كل واحد احتياجه. ليش؟ حتى to decrease the harmful effect of blood transfusion. يعني شنو مثلا أنا patient anemia، إذا أنطيه هولو بلاد اللي هو بي بلازما، أول شيء راح يصير عنده circulatory overload، ثاني شيء البلازما بيها بروتين راح تسوي له allergic reaction. البلازما والبافي كوت بي وايت بي سي هذا راح يسوي لي ترانسميشن اوف انفكشن، راح يسوي لي الرجيك رياكشن، راح يسوي لي بايركسيك رياكشن. تمام، فلذلك اني حتى اقلل الافكت اوف اذر كومبوننت اللي ما احتاجها بالنسبه للبيشنت فانطيه بس اللي يحتاجه. So giving the patient the specific component needed allow a longer survivor for the component. ليش؟ يعني شنو؟ يعني عندنا البليتلت قلنا لازم تنحفظ بدرجة حرارة الغرفة، بينما أنا البلاد باينت حخزنها ب4 سنتيغريد راح تموت البليتلت راح تختفي. فبالتالي إذا أعطي هول بلاد وهو البيشنت عنده ثرومبوسايتوبينيا والباينت مخزونة بالثلاجة ما راح يستفاد من شيء لأن البليتلت اوريدي راحت. تمام، بينما إذا أنطيه بليتلت كونستريت المحفوظ بال 22 درجة مئوية فايش راح يصير؟ راح يستفاد من البليتلت وما راح ياخذ بلازما ولا راح ياخذ RBC، هو ما بحاجة إلها. وممكن أيضا our fourth goal is to more than one patient will be use of the unit will use the unit. يعني راح نستفاد من الباينت الوحدة الأكثر من مريض، واحد نعطي بليتلت كونستريت، الثاني نعطي فريش فروزن بلازما، والثالث ممكن نعطي باكت ريد سيل. So these are very important points تحطوها ببالكم اللي هي ليش أنا دا أسوي separation for the whole pint into all these parts حتى أقدر أستفاد بالطاقة القصوى من ال1 pint وبنفس الوقت أقلل ال adverse effect قدر الإمكان. So how can we prepare the blood component؟ أول شيء عندنا fresh frozen plasma. إذا تتذكرون قلنا إذا patient عنده coagulation factor deficiency وبعد لي ما مسويت له diagnosis أنطيه fresh frozen plasma لأن بيها كل ال coagulation factor fresh. وإذا patient عنده liver disease، إذا patient عنده massive transfusion و DIC كلهم هذول يحتاجون fresh frozen plasma. أبو liver disease لأنه الليفر هو مصنع ال coagulation factor فبالتالي ما راح يقدر يطلع كميات كافية من الكواغوليشن فاكتور. أبو الدي اي سي اللي هو اوريدي عنده consumptive coagulopathy فخلصت الكواغوليشن فاكتور مالته فأنطيه أيضا الفريش فروزن بلازما. السكند component is the cryoprecipitate، وأيضا تكلمنا عن الكرايوبريسبيتيت قلنا هو بي good amount of fibrinogen factor 8 and von Willebrand factor فأقدر أستعمله بالhypofibrinogenemia بالfon Willebrand disease and in patient with hemophilia. واحيانا نستعمله ايضا بالدي اي سي لان هذول عندهم يصير هايبوفبرينوجينيميا وقله بالاذر كوagulation factor. Third is the factor 8 constraint. هذا الفاكتور 8 constraint طبعا نحتاجه للبيشنت بمن with hemophilia. احسن ما اعطي فريش فروزن بلازما اللي بيها كل الكواغوليشن فاكتورز اعطي up to the point اللي هي patient with hemophilia. عندنا ايضا فاكتور 9 constraint او فاكتور 9 prothrombin complex constraint اللي نستعمله بالكريسماس ديزيز اللي هم عندهم فاكتور 9 deficiency. بروتين سي، هذا البروتين سي شنو؟ بروتين سي هو naturally انتي كواجولانت حال بروتين اس والانتي ثرومبين هذول يمنعون تخثر الدم. اكو مرات تقل عندي كميه البروتين سي بالانفلاميشن بالسبسيس فهذول يكون liable for development of intravascular coagulation
فور اكزامبل بالمننجيوكوكال سبتسيميا، فانطيهم بروتين سي، همينه يشتغل از انتي انفلاماتوري، راح يقلل الانفلاميشن، وايضا يشتغل از انتي كواجولانت، فيمنع لي تخثر الدم inside the body. فحقيقة البروتين سي very important component of the blood. هسه صعدنا هذولي اللي نطلعهم من البلازما، الفريش فروزن بلازما، cryoprecipitate، factor 8، factor 9 prothrombin complex، بروتين سي، امينوغلوبولين. امينوغلوبولين نستعمله اللي هو امينوغلوبولين اللي هو انتي بودي، نستعمله بالهايبوغاما جلوبولينيميا، بالباسيف بروتكشن اللي هو immunization against the viral bacterial infection، sometimes used as a blockage antibody بالimmune thrombocytopenia، يستعملوه بالother autoimmune disease، حقيقة have a very great role. تمام. and this is another derivative of the plasma. نقدر نستعملها ناخذها اثناء البريبريشن اوف ذا بلازما. هسه هذول مهمات اللي حكيت عنهم كلهم البارتس اوف ذا هيومن بلازما الفريش فروزن، كل وحده والانديكيشن مالتها لازم تعرفوها، كلش ضروري انه تركزون عليها وتعرفوها، اللي هي فريش فروزن بلازما، اللي هي cryoprecipitate، factor 8 concentrate، factor 9 prothrombin complex، بروتين سي concentrate، والامينوغلوبولين. عندنا مصطلح اللي هو اللوكودبليشن. عرفنا انه الفبرايل ترانزفيور رياكشن اللي هو يصير لي as a result of the human leukocyte antigen. مرات يكون مزعج لبعض المرضى انه كل ما اني اخذ blood transfusion، خاصه هذول عندهم recurrent blood transfusion، فكلش يكون irritable ومزعج، وممكن افكر بانه هذا خاف هيموليتيك واوقف البلاد ترانسفيوجن، فاحاول قدر الامكان اقلل اللوكوسايت الموجوده، هذا نسميها اللوكودبليشن. وحتى اتخلص من الجرافت فيرسس هوست ديزيز بالاميون كومبرومايز بيشنت ايضا لازم اسوي لوكودبليشن. اللوكودبليشن قلنا اما يكون عن طريق الفلتر اللي هو موجود بجهاز الاعطاء مال البلاد، او عن طريق سبيشال بروسيجر نسويها حتى تقلل لي كميه الوايت بلاد سيل سبيشال الليمفوسايت ترانسفيوز تو ذا بيشنت. هذه اللوكودبليشن مهمه جدا to decrease the transmission of the cytomegaloviral infection. قلنا cytomegaloviral infection هي simply تسوي لنا infectious mono، بس إذا عندي immune compromised patient راح أسوي لي serious type and fatal pneumonia، فأيضا أحتاج هنا أنا أسوي leukodepletion for those patients. So blood transfusion involve the safe transfer of the blood component from a donor to the recipient. We should have a careful selection of the donor. قلنا دائما يكون on voluntary basis not paid، حتى يكون الأشخاص اللي يجون يتبرعون هم جايين طوعيا وبدون الحاجة إلى المال، ولازم نسوي microbiological testing for protection of both the donor and the recipient. And the complication of blood transfusion include immune hemolytic transfusion reaction, febrile reaction to protein, circulatory overload, iron overload, transmission of viruses, transmission of bacteria, whatever. كل هذه لازم نخليها ببالنا ونعرف. حقيقة هاي المحاضرة كلش مهمة لكم بالمستقبل إن شاء الله من تتخرجون تحطوها ببالكم. وأنا خلصت. إذا عندكم أي سؤال أني حاضرة. شو رأيكم نسوي لكم كويز سريع إذا تحبون، إذا أصلاً بعدكم موجودين بالمحاضرة؟ دكتورة موجودين؟ يلا تريدون كويز لو حضور بس؟ حضور دكتورة، عندنا امتحان اليوم مد تمام. يلا تمام. عيني اللينك مال الحضور راح يكون موجود بالكلاس، تروحون تسجلون حضور. ما عندكم أي سؤال يا شباب؟ لا شكرا دكتورة على شديدك. تمام. يلا عيوني نشوفكم إن شاء الله. أنا آخر محاضرة، نلتقيكم إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم.